फौजियों लिए हेलमेट के फैसले के खिलाफ सुखबीर सिंह बादल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। मसले के हल के लिए मंगिया पीएम का दखल। क्या केंद्र का फैसला सिख सिद्धांतों ते मर्यादा के उल्ट। पीसीएस एसोसीएशन का बड़ा फैसला है। शनिवार ते एतवार भी करनगे काम। समूहिक हड़ताल करके लटके सन पब्लिक के काम। लोगों की सहूलत लिए लिया फैसला। कच्चे मुलाजमां नूं लोहड़ी का तोहफा 6000 तो वध मुलाजम होणगे पक्के। सीएम मान ने किया ऐलान। क्या कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रस्ता होया साफ। हुण WhatsApp नंबर से भी हो सकेगी बिजली के नाल जुड़ी शिकायत। बिजली मंत्री ने WhatsApp नंबर 964161 01912 किया जारी। नो सप्लाई का मैसेज भेज के दर्ज हो सकेगी शिकायत। राहुल की यात्रा के दौरान धक्के पैण नूं लैके राजा वड़िंग का वड्डा बयान। बोले यह विरोधियों की भी हो सकती है चाल। केंद्रीय गृह मंत्री अंडर आउंदी है CRPF। साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा तो पुछगिछ तेज। मोहाली के इंडस्ट्रीयल एरिया लैके पहुंची विजिलेंस। प्लाट अलाटमेंट के विच घोटाले ने मिलिया 1 दिन का रिमांड। फिरोजपुर के विच मुठभेड़ तो बाद गैंगस्टर गुरप्यार सिंह काबू। पुलिस की गोली के नाल होया जख्मी। अतवादी अर्श डाला का साथी है गुरप्यार। गुरदासपुर च 8वीं फेल निकलिया नकली नोटां का मास्टरमाइंड। सोशल मीडिया तो वेख के करता सी छपाई। करीब 2 लाख रुपए की जाली करंसी भी बरामद। पंजाब भर के विच लोहड़ी के त्योहार की धूम नच गा के मनाई जा रही ने खुशियां। पतंगबाजी का भी दिख रहा खुमार। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। एक खबर सिख फौजियों के लिए हैलमेट की तजवीज़ वाले मामले के नाल जुड़ी हुई है। सुखबीर सिंह बादल के वल्लों प्रधानमंत्री मोदी का दखल मंगया गया। प्रधानमंत्री को हैलमेट मसले ते सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के प्रधान ने उन्होंने वल्लों प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। सिख फौजियों के लिए हैलमेट के फैसले का सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल ने विरोध किया है। इस तो पहला गल की जाए तो श्री अकाल तख्त साहिब जथेदार भी विरोध कर चुके हैं। SGPC विरोध कर चुकी है। हुण सुखबीर सिंह बादल के वल्लों बकायदा इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के इस फैसले का विरोध किया गया। सिख मर्यादा ते सिद्धांतों के यह फैसला उल्ट है। सुखबीर सिंह बादल के वल्लों भी कहा गया कि सिख सिद्धांतों के उल्ट है। यह कठोर ते असंवेदनशील फैसला है। सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के प्रधान के वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख के इस फैसले के खिलाफ अपना इतराज जताया गया। सिख फौजियों के लिए हैलमेट के फैसले का विरोध किया गया। सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि एक कठोर ते असंवेदनशील फैसला है। सिख मर्यादा ते सिद्धांतों के यह फैसला उल्ट है। दरअसल केंद्र सरकार की सिख फौजियों के लिए हैलमेट की तजवीज़ है, पर इस तजवीज़ का लगातार विरोध हो रहा है। पहला श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार श्रोमणी कमेटी विरोध कर चुकी है। कांग्रेस के वल्लों भी अज इसका विरोध किया गया। तो हुण सुखबीर सिंह बादल के वल्लों बकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के इस फैसले का विरोध किया गया। उन्होंने कहना है कि एक कठोर ते असंवेदनशील फैसला है। सिख मर्यादा ते सिद्धांतों के यह फैसला उल्ट है। तो लगातार विवाद यह मसला गरमाउंदा होया नजर आ रहा है। जिथे कि पहले ही लगातार इसका विरोध हो रहा है। इस विचाले हुण अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के वल्लों प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के इस फैसले का विरोध किया गया। सीधे तौर पर इस तो पहला गल की जाए तो श्रोमणी कमेटी भी इस फैसले का विरोध कर चुकी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी इसका विरोध कर चुके हैं। इस पिछे अपना तर्क भी दे चुके हैं। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख के इस फैसले का विरोध किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक कठोर ते असंवेदनशील फैसला है। सिख मर्यादा ते सिद्धांतों के उल्ट है। सिख मर्यादा ते सिख सिद्धांतों का उन्होंने वल्लों हवाला दिता गया। तो सीधे तौर पर इस फैसले का विरोध किया गया। दरअसल जिन्ने भी सिख फौजी ने उन्होंने वास्ते एक खास तरह के हैलमेट की केंद्र सरकार की तजवीज़ है, पर इस तजवीज़ को लैके हुण लगातार विरोध होंदा होया नजर आ रहा है। सिख फौजियों के लिए हैलमेट वाले केंद्र के फैसले का पंजाब कांग्रेस के वल्लों भी विरोध किया गया। कि एक हेलमेट पहनो, ये हमारा हेलमेट नहीं है। ये हमारे गुरु ने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जब सेना तैयार करी तो उन्होंने कहा कि ये भी पहनना बहुत जरूरी है। इससे ना केवल ये सरदारों का चिन्ह है, इसके साथ साथ ये हमारी सुरक्षा भी करता है, पगड़ी करती है।
तो मेरे को लगता है कि इस प्रकार का ये कहना, हाँ ठीक है आप पहनाइए जिसको हेलमेट पहनाना, लेकिन सरदारों के लिए जो पगड़ीधारी हैं, जो सिख हैं, अगर वो पगड़ी बांध रहा है तो उसके लिए ऑप्शनल होना, उसके लिए बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि वो हेलमेट पहनेगा, वो अपनी सरदार अपनी पगड़ी पहने। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 62 ਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀ, 65 ਦੀ ਲੜੀ, 71 ਦੀ ਲੜੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜੀ, ਕਿਤੇ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ। ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। रुख करते हैं अगली खबर का। खबर आम जनता के नाल जुड़ी हुई है। पीसीएस वीकेंड ते भी हुण काम करनगे। इस शनिवार ते भी ऐतवार भी पीसीएस अफसरां दे वल्लों काम कीता जावेगा अपने दफ्तरां दे विच। पीसीएस एसोसीएशन दे वल्लों दरअसल ये वड्डा फैसला लिया गया। समूहिक हड़ताल करके दरअसल काम जिहड़े रुक गए सन, काम लट गए सन ते इन्हां 2 दिनां दे वे यानी शनि ते ऐतवार वैसे छुट्टी हुंदी है, सरकारी छुट्टी हुंदी है, पर शनि ते ऐतवार नूं भी दफ्तरां दे विच इन्हां वल्लों काम कीता जावेगा। हड़ताल करके दरअसल रुके ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਟਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 9 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। मोहाली के इंडस्ट्रीयल प्लाट घोटाले च विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है। इस मामले च साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा सने 10 अफसरां के खिलाफ केस दर्ज होया। सुंदर श्याम अरोड़ा तो लगातार पुछगिछ की जा रही है और विजिलेंस की टीम हुण उन्हां नूं लैके मोहाली के इंडस्ट्रीयल एरिया च पहुंची जिथे उद्योगिक साइटां ते होटलों की उसारी करवाई जा रही सी।
ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਦਾਜ ਵੀ ਸਰ ਚੱਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 9 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 9, ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ WhatsApp ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈ 9641611912। ਨੋ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1912 ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 9641611912। ਕੀਵਰਡ ਨੋ ਸਪਲਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ। WhatsApp ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨੋ ਸਪਲਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ 96 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੋ ਸਪਲਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੋ ਸਪਲਾਈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ। ਨੰਬਰ ਆ 9646601912। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 9646601912। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਸਪਲਾਈ ਲਿਖ ਕੇ, ਫੌਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ PSPCL ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਕੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੁਰਪਿਆਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ 38 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇੱਕ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਨੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਜਵਾਲਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ 3 ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਡੱਲੇ ਤੇ ਪੀਤੇ ਭੰਗਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰੌਤੀ ਦੇਣ। ਕੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਗੁਰਪਿਆਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।